हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ऑनलाइन व्यूअर्स जिन्हें लगातार वीडियो देख रहे ने, आज मेरे जी साथी बहुत स्पेशल परमेश्वर का वचन है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अज असी देखने जा रहे हैं जराबाम राजा के बारे और हिया नबी के बारे, जिहड़े प्रभु के दास ने प्रोफेसी की सी कि तेनू सुलेमान दा राज मिलने वाला वा। और मेरे जी साथी जो लोग अज इस वीडियो नू देख रहे हैं, अज इस वीडियो के माध्यम दे नाल सीखण वास्ते जा रहे हैं कि जो भी प्रभु के दासां दे मूँह चों वर्ड निकलदा वा वो पूरा आंदा वा। मेरे जी साथी अज दी जो स्टोरी आ बड़ी दिलचस्प स्टोरी आ। इहदे विच तुहानूं सीखण वास्ते खुदा दा वचन मिल रहा कि जराबाम ने गलतियां कीतियां और बाइबल च लिखा उसदा पुत्र बंबार होया वा। और ये कहानी तो किसी की सीखण वास्ते जा रहे हैं कि किन्ने लोग जिहड़े अज प्रभु दे दासां नूं छलदे आ। मेरे जी साथियों बड़ी अज बड़ा जबरदस्त वचन आ, क्योंकि वचन तो सारा जबरदस्त खुदा दा, पर इस जगह ते जिहड़ा असीं अज खुदा दी बाणी नूं सुनना वा इहदे विच बड़ा खास ही सीखण वास्ते जा रहे हैं। और तैयार हो जो, गेट रेडी हो जो परमेश्वर के नाम च अपने मोबाइलों नूं साइलेंट मूड ते लगा लो, कोई भी तुहानूं चीज डिस्टर्ब ना करे। और आज दे सुपर डुपर संडे विच मैं तुहाडा धन्यवाद करदा और अपने जी साथी का धन्यवाद करदा, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करदा जिन्हें सानूं जिंदे दी धरती ते जिंदा रखिया। मेरे जी साथियों बहुत सारे लोग जो अज दा दिन नहीं वेख सके और महान परमेश्वर आ जिन्हें साडे वास्ते कोड़े खादे, कंडे खादे, पसली ते नेजा खादा कि सानू जिंदा रख सके। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਸ਼ਾਇਆ 53:5 और अपने हाथों में डायरियां पेन बाइबल पढ़ के पकड़ के बैठ जाओ। मैं धन्यवाद करता अपने परमेश्वर का। आज दा सुपर डुपर वचन बड़ा स्पैशल आ कि जराबाम दी रानी जद प्रभु दे दास नूं छलन वास्ते गई है। अज दा वचन छल ते आ। अज दा मेरा टाइटल छल, कि कोई भी बंदा परमेश्वर नूं छल नहीं सकदा। सब तो पहले मैं प्रेयर करांगा, फिर कंटिन्यू आप आज वेखो खुदा दी बाणी नूं सुणांगे। मेरे जी साथी जिन्हें मैनूं देख रहे, मैं थैंक्स करदा अपने भैन भरावां दा और मैं धन्यवाद करदा प्रभु तुहानूं ब्लैस करे, तुहाडे घराणिਆਂ नूं ब्लैस करे, तुहानूं परमेश्वर ईश्वर दी बुद्धि दे, विजडम दे और दिन प्रतिदिन खुदा तुहानूं अपने च बनी रहण वाला जीवन दे। और मेरे जी साथियों अपने दासां दे वास्ते प्रेयर करो लगातार। मैं शुक्र करदा अपने फैमिलियां दा जिहड़े लोग मैनूं देखदे आ, तुसीं मेरा ब्लड दा परिवार जे, तुसीं मेरे परिवार जे। और मेरा मन हुंदा कि मैं अपने अजी साथियों ने वीडियो दी माध्यम दे नाल उन्हां नाल गल कर सकां। और मेरे जी साथियों इस वचन नूं बड़े ध्यान नाल सुनना, तो मैं फुल स्टोरी सुनावांगा तुहानूं अज, क्योंकि मेरे जिन्हें भी आज अपलोड होंगे वीडियो मैं एको ही वचन बोलांगा और चंगी तरह तुहानूं समझ लगेगी। जिस तरह से पिछले दिनों में जदों वीडियो अपलोड की 17 की मीसे कप्तन गोदा जद असीं वचन सुनिया, पर अज ये वचन की सीखण जा रहे हैं। अज दा साडा मेन टॉपिक की है
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਛਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਹੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਰਾਬਾਮ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਢਲਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਹਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ, ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇਗੇ ਜੋ ਯਰਾਬਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਮ ਵਾਕ ਹੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੋਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਯਾ ਰਬਾਲਾ ਬਸਮਲਾ ਬੋਸ਼ੇ ਨੇ ਬਿਨੇ ਕੇ ਬਲਾ ਬਜ਼ਰਬਾ ਲਿਖੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸੂਕਾ ਲਾ ਬੋਸੇ ਨੇ ਬਿਨੇ ਕੇ ਲਿਬੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੋਝ ਦੇ ਦਬੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आराम ਦਵਾਂਗਾ। मेरा झूला अपने ऊपर ले लो जो हल्का और मुलायम है। मेरे पिता, अपनी सारियां चिंतावां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, अपलोडिंग ਦੀ चिंता ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। जिन्हें लोग वीडियो देख रहे ने दी खुंदा ना मसे रेके ने कुना कसर ना को रेके ना का। नौजवान प्रभु जी ने भी विसने प्रभु जी उन्हां दे जीवनां विच परमेश्वर तुहाडा बदलाव आवे, चेंज आवे। बाहर दा खाना पीना सब बंद करिए मेरे पिता, जो गलत खाना पीना। प्रभु यीशु नासरी में तुहाडा धन्यवाद करदा, मैं तारीफ करदा अपने सामर्थी परमेश्वर। गलत संगति परमेश्वर साडे जीवन छड्ड के चली जाए। आज दी मीटिंग दे विच परमेश्वर मैं तुहाडे शुक्र, तुहाडी हजूरी आनंद दी भरपूरी है। मुना मसम नमोशे मैंने गेले बिनिखा लाबो सूरी बिनी केले बिनिकला बा अरे बेले के मैंने बला बोजरे बेरे केले बिने गरबा सिरी बिनिकला बजारा बा। जिन लोग सुन रहे सब गैर भाषा दे विच प्रेयर करांगे, सब अपने हाथ खड़े करो, प्रभु दी अनाइंटिंग रिसीव करो, प्रभु दा मसा अपने जीवन च मंगना शुरू करो। पीकी ना मसूने मेसी ना माना माना के रेबे के ने माना पुसा ना बा रबाना माना को शेकेरे केरे मैंने खिली भी निकला बाजारा बा शेकेले बेले के बेले का बला बाजारा बला का बला केरे केरे रिबिली भी निका बला बजोरे बेरे के ले बेने कला बसूरा कला बा रिके बेने के ना बसु कला बोसे ने बेना का रखा ना मशु कला बोले बेने के ले बे फायर 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 फायर। ऑनलाइन व्यूअर्स वास्ते मैं प्रेयर करदा जो बाइबल पढ़ते समय गल्लां करदे आ, हाथ विच बाइबल फड़ के गल्लां करदे आ, राइट नो फायर। परमेश्वर कहना कि छोटे बच्चे जेडे मंडली विच मिले हो बीमार हो रहे उन्होंने प्रभु दे हत्थां विच दो। नज़ला जुकाम बुखार दी दुष्ट आत्मा नूं डाटो अपने जीवन च, अपने घरां विचों। रोगियां नूं छू आत्मा दे विच। बी ब्लेस हो जो परमेश्वर दे नाम च, बी ब्लेस हो जो। शिफा शिफा रिबू नामा सनामा लोको सोको लोको सेरेबे नाका रसिया राहु शबे नकाला मसुका लबो सेरेबे शबीला बाला कंदा मुसुरेबे निकंदा ना मुसेरेबे दिमारा बोशिना बाला बसला बाला कबला बसला बा।
धन्यवाद करते होली गोस्ट फायर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते। आधा जो वचन जो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। यूहन्ना 14:27 प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਨਾ ਡਰੇ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਿਮਾਰਾ ਕਾਨਾ ਮੋਸਰੇ ਬੇਸ਼ਿਨਾਬਾ ਰੀਕਾਨਾਬਾ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਿਫਾ। ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। बैठ के उठ नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह के नाम चलना शुरू कर दे। घरां दी समस्या जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। होली स्पिरिट तेरे नाम च तेरे बाजियां लड़ाइयां झगड़े खिचखिचाइयां प्रभु यीशु के नाम च चलिए जा। गलत विचार गलत सोच मन की भटकना प्रभु यीशु के नाम दे विच चली जाए। धन्यवाद कर। थैंक यू जीसस नेम। सारी महिमा सारा आदर तारा आज दी प्रभु जी जो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਛੂਵੇ। थैंक्स कर दे पवित्र आत्मा, सारी महिमा सारा आदर तारा यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। स्वागत है। मैं धन्यवाद करता अपने परमेश्वर का। और मेरे जी साथियों दा वचन बड़ा स्पेशल है जो असी सुनने वास्ते जा रहे हैं। आज लगातार असी खुदा दी बाणी नूं बड़े ध्यान नाल सुनांगे। आज तो यराबाम दे बारे सीखण वास्ते जा रहे कि यराबाम कौन सी, और जिन्हें लोग खुदा दा वचन सुनते हैं अपने सिर के उपर चुन्नी लैनी ना भुलिया करो, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस प्रभु की हजूरी है, ये चौकसी रखनी है। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया जो मर्द अपने सिर नूं नंगा करे और स्त्री अपने सिर नूं कजे। ये बाइबल दे विच लिखिया। जब तुसीं पहला करंतियां उसका 11 अध्याय चंगी तरह पढ़ोगे तुहानूं समझ लगेगी। आमीन। नोट कर लो। आमीन। अपने हाथों में ऑयल जल हैंकी पकड़ लो, लगातार प्रभु की फायर रिलीज करनी शुरू करो। कमरियां दे विच प्रभु जी कह रहे कि बहुत सारे लोग जो बेहद मजाक करते हैं। प्रभु जी कह रहे कि मजाक नहीं करना, प्रेयर का लेबल बढ़ाना, प्रेयर का लेबल मंगो अपने जीवन च कि प्रभु साडी प्रार्थना का लेबल बढ़े, बड़े काम परमेश्वर साडे द्वारा भी होण। आमीन। मंडली विच जिन्ने लोग प्रभु जी कह रहे कि मेरे दास की आवाज नूं सुन रहे, मेरी आवाज आ कि अपने मनां नूं छोटे ना करो। बेरोजगारी जा रही है, बहुत जल्द प्रभु जी कह रहे कि तुसी अपने कामां ते वापस जाओगे और तुहाडे घर दी जिन्नियां भी मुश्किलां प्रभु जी मैनूं दस रहे कि बहुत जल्द बदल रहे ने लोग। प्रभु जी मैनूं दस रहे ने कि अज दा जीवत वचन जिहड़ा तुसीं सुनने वास्ते जा रहे, प्रभु कह रहे कि तैयार हो जाओ। अज दा स्पेशल वचन है। अज लगातार असी देखांगे परमेश्वर की बाणी बारे कि जिहड़ा यराबाम राजा सी उन्हें की गलती की है। क्योंकि परमेश्वर दे नबी हिया नबी दे बारे देख रहे हैं कि हिया नबी ने जब प्रोफेसी की कि तू इस्राएलियों का बादशाह बनेगा, और बाइबल दे विच लिखिया कि जो 12 कबीले सी, 12 गोत्र सी, उन्हां विच एक गोत्र जिहड़ा सुलेमान नूं दिता गया, बाकी 11 गोत्र जिहड़े यराबाम नूं दिते गए।
ਪਰ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਢਲਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇਗੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰੰਥੀਆਂ 10 ਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਯਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਕਰੰਥੀਆਂ 10 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਦੀ ਨਿਯਤ ਪੜੋ। ਅੱਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਕਰੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਨਿਯਤ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੁਝ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢਲਵੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਡੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯਰੋਬਾਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਯਰੋਬਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਰੋਬਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਚਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਦੂਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭੇਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਰੀਮ ਔਰ ਤਮੀਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਰੀਮ ਰੀਮਾ ਵਚਨ, ਤਮੀਮ ਤਲੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਹੀਆ ਨਬੀ ਤੇ ਆ ਕਿ ਹੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਜੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਗਲਤੀ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ ਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਸਭ ਕੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੀਮ ਕਣਕ ਦਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੁਝ ਹੈ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਵੀਐਤ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵੇ ਖਾਓਗੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਟਾਇਲਟ ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਸਕੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਖੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਣਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪ ਪੜੋ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦ ਮਿੱਕੀ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੁਝ ਹੈ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਰਾਈਟ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੁਝ ਹੈ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਜੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਭਜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ, ਵੇਲਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਪ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੱਪਾ, ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮੜੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾੜੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜਾ ਜੀ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਮੀਰ ਕੱਢੋ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਵਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਛਬੀਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਉਲਟ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੀਅਲ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਦੋਗਲੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ
करके मेरे जी साथियों जो मैं तुहानू वचन अज दा दिता कि मूर्ति कोडे सो मैं की आखदा कि जिन्नियां कौमां चढ़ावे चढ़ाउंदियां किहदे लई चढ़ाउंदियां भूतां लई चढ़ाउंदियां परमेश्वर लई नहीं चढ़ाउंदियां। इस करके मैं भी कहना पलूस भी प्रभु दा दास कहंदा कि भूतां दे साझी ना बनो। जिहड़ा मर गया भूत आ प्रभु यीशु मसीह ही मुर्दियां जो जी उठे आ। इस करके जीवित परमेश्वर आ। चर्च का तुसी खा सकते, पहले चेक करो, आत्मावां दी परख करो। और जिन्हें लोग वीडियो देख रहे हैं दोबारा मैं एक ही गल कहना, बुत पूजा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देनी। आज्ञाकारी और वफादारी बहुत जल्द प्रभु जी कह रहे कि अपलोड करांगे आपां कि सानू आज्ञाकार और वफादार रहने की लोड़ है। आमीन। फिर मैं आवांगा अपने मजमून ते। आज दा मेरा मजमून मैं करांगा स्टोरी परमेश्वर दी शुरू प्रभु दे वचन दी जराबाम। वेखो मेरे जी साथियों, जिंदगी दे विच बहुत सारियां मुश्किलां बंदे दी होंदियां, पर मैं दसदा कि जिन्ना चਿਰ सानू बाइबल दे बारे नहीं पता तद तक साडी माफी आ। जद असीं बाइबल नू जान बुझ के गलतियां करांगे, छेड़ांगे कुदरत नू, प्रभु कदी माफ नहीं करेगा। आज दा मेरा बहुत स्पेशल बड़ा जबरदस्त मैसेज आ। मैं स्टोरी शुरू करने वास्ते जा रहा। अज दा मेरा टॉपिक है छल ते। किन्ने लोग जेडे परमेश्वर दे दासां नू छलदे आ, जिस तरह यराबाम ने छलिया। मैं शुरू करांगा हिया नबी और जराबाम। इत्थे लिखा यराबाम दे विरुद्ध अगम कीता परमेश्वर ने, किदे द्वारा? हिया नबी दे द्वारा। परमेश्वर शुरू तो ही अपने नबियां नू इस्तेमाल करदा, अपने प्रेरितां नू इस्तेमाल करदा। और आमोस 3:7 च लिखा, सिंह जावा कोई कम नहीं करेगा जो अपने सेवक अपने नबियां ते अपने भेतां नू प्रगट ना करे। आमीन। मेरे जी साथियों, आज बड़ा खास ही वचन सीखन जा रहे। पहले मूर्ति के बारे सीखा कि चढ़ावे नहीं खाने, और दूसरा टॉपिक मेरा शुरू हो रहा छल। किन्ने लोग जेडे छल करते थे उन्होंने किन्नियां किन्नियां वड्डियां सजावां मिलदियां। हुण यराबाम दे बारे ज्यादा आपां सीखण जा रहे कि यराबाम नू राज सुलेमान दा खो के ओदियां 11 गोत्र नू मिल गए। और बाइबल दसदी है कि हिया नबी द्वारा प्रोफेसी हुई सी। हिया नबी ने बोले, जा तुसी मेरे द्वारा प्रोफेसियां सुनदे जे, कैस नाम दी भैन नू खुदा ब्लेस्ड करन जा रहा है, बच्चे ना, घर ना, गड्डी ना, जीवन साथी नाल। एक एक आशीष तुसी जिन्नियां लगातार प्रोफेसियां सुनियां उन्हां तुहाडे जीवन च पूरी होंदियां, तुसी वेखिया उन्हां नू। अज मैं तुहानू कह रहा कि अज दा जिहड़ा मेरा मैसेज बड़ा सुपर डुपर आ। जदों इहदी पूरी स्टोरी सुनोगे तुहाडे रौंद ते खड़े हो जाणगे, जे बच्चे नू समझण वाले लोग होगे ते। हुण मैं जगह ते शुरू करने वास्ते जा रहा। इस जगह ते परमेश्वर दा वचन लिखा, मैं स्टार्टिंग करांगा। सब मेरे नाल खोल लो फर्स्ट राजा। जद फर्स्ट राजा असीं पढ़दे आ, इहदा 14 नंबर चैप्टर, ओदी एक कह तो लैके मैं इहनूं पूरा कंप्लीट करांगा, क्योंकि पूरी स्टोरी नूं जो तुसीं ध्यान दे के सुनोगे फिर तुहानूं सारी गल दी समझ लगेगी। मैं शॉर्ट फॉर्म दे विच भी कट वड कर दांगा, पर नहीं, मेरा मन है कि मैं एक तो लैके शुरू तक तुहानूं पूरी स्टोरी इहदे बारे दसां। ये मेरा वचन की है अज छल ते वचन। किन्ने लोग जेडे प्रभु दे दासां नूं छलदे आ, लालच देंदे ने। ये जगह ते बाइबल च लिखिआ, यराबाम दी राणी जद यराबाम ने बोलिया कि तू जा नबी नूं मिल के आ, ते अपने हाथ विच की कर, चूरमा, शहद दा मर्दबान और 10 रोटियां अपने हाथ च लैके जा नबी दे कोल। नबी च लिखा ओहदा पुत्र बंबार पै गया, ते नबी को पुछन चली, इन्हें की बोलिया कि नबी ने मेरी प्रोफेसी की ते मैनू परमेश्वर ने इजराइलियां दा राज दिता ही। जा हुण मेरा पुत्र बीमार हो गया, तू पुछ के आ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਨਬੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੁੱਢਾ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਆਮੀਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਲੋਹ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾ। ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਸਿਲੋਹ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਛਲ ਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ, ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਛਲ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੜਵੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੋਹ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾ। ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜਦ 700 ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਢਲਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਬਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਬਲੈਸਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਟੁੰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਲੀਆਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਕੁਟੁੰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ 700 ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਧ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗੀ। ਜਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਨਾਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਲੀਆਜ਼ਰ ਜਦ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ।
ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਦ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਰਾਬਾਮ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਢਲਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੜਾਵੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਐਸੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੇ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਰਾਬਾਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜ਼ਰਾਬਾਮ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੇਸ ਵਟਾ ਤੇ ਜਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10 ਰੋਟੀਆਂ, ਚੂਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਮਰਤਬਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਮਰਤਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਰਤਬਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਰਮਾ ਲਿਆ। ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10 ਰੋਟੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾ, 10 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੂਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਰਤਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਡੜਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਿਆ। ਆਹਾਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਇਸਬਲ ਤੇ ਆਹਾਬ ਨੇ ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਆਹਾਬ ਤੇ ਇਸਬਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਔਰ 3.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਤਰੇਲ ਪਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੇਹੱਦ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੜਾਂਗਾ। ਕੱਢ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਜਰਾਬਾਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਲੋ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਯਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਹਿਯਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਿਯਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਜਰਾਬਾਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਵੇਖ ਜਰਾਬਾਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਵੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ? ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੋ ਨੂੰ ਉਤਰ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਿਲੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਿਯਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਬੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਜਦ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਿਯਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਜਰਾਬਾਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
क्योंकि वो बीमार है। गाड़ी लेके सो तू ओनू बोली, सो तू ओनू एवें आखी क्यों जो वो अंदर आवेगी तो दसा कि अपने आप को रानी बनावेगी। कहने दा भाव की ही कि अपना चेहरा बटा के आई सी, पेस बदल के आई सी, कपड़े होर पाए सी कि मैनू मैं पछाणी ना जावांगी। क्यों? क्योंकि उन्हां दे काम बुरे सी, बुत्तां दी पूजा करदे जी, पर होली स्पिरिट सब जानते सी। हुण इह जगह ते की आई हो, पेस बटा के पुछण आई है। पर वेखो मैं अज दा तुहानूं वचन कहना कि छल जिहड़ा छल करदे खुदा कदी उन्हां नूं माफ नहीं करेगा। जे साडे काम माड़े आ, अज प्रोफैसी काहदे वास्ते नहीं, प्रोफैसी लोकां नूं खुश कर लई नहीं आ, प्रोफैसी काहदे लई कि लोक अपने बुरे कामां नूं छड्डण। जद बुरे काम प्रगट हुंदा परमेश्वर दे नबियां दे उत्तर ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਟਾਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਮੀਨ। अगली साइड ते अगे लिखिया अते ऐ होया कि जद तां ऐ होया कि जद हिया ने ओदे पैरां दे पेछड़ जा ओदे बूहे दे अंदर वड़दे सुनिया तां क्या हे यराबाम दी रानी अंदर लंघ गया। आमीन। वेखो मेरे जी साथियों ने भेस वटाया वा ते दसा कि जदों ओदे पैरां दी आवाज नूं सुनिया तो उस वक्त वो नबी अन्ना सी, ओदी बुढ़ापे के कारण अखां की रोशनी जा चुकी सी। और बाइबल दे विच लिखो ने क्या कहा, हे जराबाम दी रानी अंदर लंघ गया। ते मेरे जी साथियों जद ओदी चोरी फड़ी गई होगी, जदों नबी ने उन्हें दसता कि हे जराबाम दी रानी अंदर लंघ गया, वो पानी पानी हो गई होगी, शर्म नाल शर्मिंदी हो गई होगी कि प्रभु दे दास ने कितना सारा कुछ दस दिता। क्योंकि मेरे जी साथियों इस जगह ते तुसी पवित्र आत्मा दी अनॉइंटिंग देख रहे जे कि अज नबियां दे उत्ते अनॉइंटिंग आ। अज किन्ने घरां विच चाहिदा बहुत सारी चीज़ां जदों मेरे ते प्रगट हुंदी जदों दसदे आ लोग हैरान हुंदे आ। प्रभु दे दास तुहानूं किहने दस्सिया? क्योंकि हमेशा जिहड़े खुदा दे विच रहिंदे आ, खुदा दा आत्मा उन्हां दे सारियां गल्लां नूं प्रगट करदा। आमीन। अगली साइड ते दस्सिया कि जद उसने बोलिया हे जराबाम दी रानी अंदर लंघ गया, उस तों गाड़ी तू आप नूं होर तीवी क्यों बनाउंदी है? मैं तेरे कोल सख्त गल्लां लई घल्लिया गया हां। आमीन। इत्थे लिखिया पहले नंबर ते प्रभु दे दास ने की बोलिया कि तू अपने आप नूं होर क्यों बनाउंदी है, ते मैं तेरे वास्ते सख्त गल्लां लई घल्लिया गया हां। क्योंकि प्रभु दे दास पवित्र आत्मा ने पहले ही प्रगट करता सी कि जदों तेरे कोल आवेगी उन्होंने सख्त गल्लां दसणीਆਂ ही। हुण इत्थे नबी अपनी मर्जी नहीं दस सकता, जो पवित्र आत्मा ने उत्ते प्रगट कीता, जो ओदे घर दी आवाज ही कादे वास्ते आई सी, ओदा पुत्र बीमार सी और ओदे घर वाले ने भेजा सी कि ओदी प्रोफेसी करन ते मैनू पातशाही मिली आ। हुण मेरा पुत्र बीमार, जा तू हाथ विच 10 रोटियां ले जा, चूरमा ले जा और मर्दबान लैके जा ते नबी नूं मिल जाके ओ तैनूं दस्सेगा मुंडे नूं की होवेगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। हुण इस जगह ते बाइबल च लिखिया जदों आ गई अंदर, उन्हें की प्रभु दे दास ने बोलिया खे जराबाम दी रानी अंदर लंघ गया, बुढ़ापे दे मारे ओदी अखां दी रोशनी जा चुकी आ, पर होली स्पिरिट ओदे नाल है। इस करके मेरे जी साथियों कदी भी कोई बंदा प्रभु दे दासां नूं छल नहीं सकदा, पवित्र आत्मा नूं छल नहीं सकदा। आपां बहुत सारियां स्टोरीआं बाइबल च वेंदे, वेखो जदों तुसीं देखदे हनानिया सफीरा ने बाइबल च लिखिया पतरस नूं झूठ बोलिया आण के कि मिल्क किन्ने नूं विकी आ, उन्हें बोलिया ना रात नूं दोनां ने बैठ के एक सलाह बनाई। पर बाइबल दे विच लिखिया जदों पुछया प्रभु दे दास पतरस ने उन्हां दी सलाह मारन दी, परमेश्वर ने पहले बोला कि ही हनानिया ये मिल्क किन्ने ने वेची आ, मानो ने लाख नूं वेची, पर उन्होंने झूठ बोलिया कि पतरस नूं की बोलिया कि 50,000 नूं वेची आ। ओदी घर दी ने भी वो सलाह बनाई मारन दी, उन्हें भी वो सलाह बनाई। मैं अज तुहानूं दस्सण दिया ये वचन
कि सानू कदी भी रब दे बंदे नू झूठ नहीं मारना चाहिए, रब दे दास नू छलना नहीं चाहिए। जे तुसी छलोगे ते जे हनानिया सफीरा दा लिहाज नहीं होया, हिया नबी दा लिहाज, हिया यराबाम दा लिहाज नहीं होया, ते मैं कह तुहाडा भी नहीं होएगा, मेरा भी नहीं होएगा। बाइबल च लिखा जद उसने बोलिया उस वक्त तो दड़ करदा भुंडे डिग गया। ते बाइबल च लिखा बहुत सारे लोग जिहड़े उस जगह ते बैठे सी। दस्सा कि कलीसिया नू डर लगा। दस्सा कि 3 घंटे बाद फिर उसदी घर दी उस जगह ते आई है, और दस्सा कि जवान उठे उन्हें चुक के लै गए, उन्हें दफनाता। जद फिर आए आ, जदों दी घर वाले ने पूछा कि तुसी मिल्क जिहड़ी किन्ने नू वेची है, क्योंकि उन्होंने सलाह की मरन दी, उन्हें भी ओह गल बोली, उस वेले वो भी डिग गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा दे नाल छल कीता और झूठ बोलिया। अज मेरे जी साथियों, तुसीं मजाक ना समझो, ये पवित्र बाइबल है, ये रियल परमेश्वर दा प्योर प्रभु दा वचन है जिहड़ा आडे नाल गल करदा। जे तुहानूं ये स्टोरियां मजाक लगदी है ते मैं कह तुसीं प्रॉब्लम विच आ चुके जे। अज दी स्टोरी तुहानूं बेस्ट करेगी कि सानू कदी भी छलना नहीं चाहिए, ना परमेश्वर नू, ना प्रभु दे दास नू, ना अपने जीवन साथी नू। अज किन्ने लोग ने जिहड़े गलत काम कर रहे हैं, अपने घर आण के झूठ बोलते, छलदे कि सीधे काम करते नहीं, अपने पैरों से पानी नहीं पैंदे, हाथ च बाइबलां फड़ के झूठ मारते हैं। अज दा मेरे जी साथियों, मेरा मेन वीडियो पाउण दा माध्यम की है कि लोग कदी भी प्रभु दे दास दे नाल छलबाजी ना करन। परमेश्वर नाल तुसीं छलबाजी कर ही नहीं सकदे, क्योंकि बाइबल च लिखिआ प्रभु दी अखां बुरे ते भले ते हर वक्त लगियां रहिंदियां। जे यराबाम दी राणी छल सकदी सी ते परमेश्वर नूं की लोड़ सी ही अनु पहले दसन दी है नबी नूं कि वो तेनू छल ही आ रही हूं। हुण परमेश्वर दे दास ने नबी ने की बोलिया कि तेरे वास्ते अज सख्त सुनाई। हुण सुन के जाई प्रभु तेरे बारे की बोलदा है। अगली आयत पढ़ागा। अगली आयत लिखा 6 आयत। तां ऐ होया कि जद हिया ने ओदे पैरां दी पेछड़ जां ओ बूहे दे अंदर वड़दी होई सुनी तां क्या हे यराबाम दी रानी अंदर लंघ गया, तू अपने आप नूं होर तीवी क्यों बनाउंदी है अते तेरे कोल सख्त गल्लां लई कल्लिया गया हां। गाड़ी लिखिया 7 नंबर है। गाड़ी लिखिया तू चली जा अते यराबाम नूं आख कि यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर ऐओ आखदा है कि मैं तेनू लोकां विच उच्चा कीता अते मैं तेनू प्रजा इस्राएल दा प्रधान चुनिया। आमीन। हुण वेखो मेरे जी साथियों, प्रभु दे दास ने की बोलिया कि प्रभु दे जो तेरे घर वाले वास्ते बोलिया कि मैं तेनू इस्राएलियां विच उच्चा कीता और प्रधान चुनिया। गड़ लिखा अते राजदौत दे घराणे दा पाड़ के तेनू दिता, तां भी तू मेरे दास दौत वर्गा ना होया जिस मेरे हुक्मां दी पालना कीती अते सारे मन नाल मेरे मगर चलिया अते ओही कीता जो मेरी निगाह विच ठीक सी। आमीन। इत्थे मेरे जी साथियों वेखो बाइबल दे विच लिखिआ है दौत दा राज पाड़ के यराबाम नू दिता वा, पर बाइबल च लिखिआ प्रभु फिर दौत दी सिफत कर रहा कि मेरा दास दौत मेरे हुक्मां ते चलिया अते सारे मन नाल मेरे मगर चलदा रहा अते ओही करदा रहा जिहड़ा मेरी निगाह विच ठीक सी। ये मेरे जी साथियों राज कदों पलटा वा जदों दौत दी डेथ हो गई आ। सुलेमान दे कोल राज है, जदों सुलेमान ने गलती की फिर रोबाम ओदे पुत्र दे कोल राज आया, उदों राज पाड़ के इनू दिता गया। पर यह भी बंदा अपने गलत कामां ते चलिया, इनू परमेश्वर ने ब्लैस किया। मान लो तुहानू कदा ब्लैस्ड करे, तुसीं थोड़ा चिर चलो, तुसीं फिर जाके बुतां दी पूजा करन डै पो, सियाणियां दे कोल जाण डै पो, अपने परमेश्वर नू त्याग दो। किन्नियां स्टोरियां पुराने नेम च वेखो कि जिन्नी ही स्टोरी सुनोगे लोग प्रभु दे नाल सही नहीं चले। परमेश्वर कहंदा मैं तुहानू माफ करदा करदा थक गया वां। मेरे जी साथियों बहुत सारी छल ने जिहड़े बाइबल दे विच जदों लोकां ने गलतियां कीतियां उन्हां नू सजावां मिलदियां। अज बहुत सारे लोग कहंदे नहीं प्रभु ने साडे नाल नजायज कीती है, प्रभु ने साडे परिवार नू मारता। मेरे जी साथियों शमूएल 14 दूसरा शमूएल 14 जदों पढ़ोगे बाइबल दे विच लिखिआ सब ने मरना ही है, पर बाइबल च लिखिआ असी उस पानी वर्गे आ जिहड़ा
ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮਾਰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਛਲ, ਸਾਡੇ ਕਪਟ, ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਖਾਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਦਾਊਦ ਦੀ, ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾੜ ਕੇ ਯਰੋਬਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ 7 ਐਤ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। 8 ਐਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਦਾਂ ਖੁਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ 9 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਵੱਧ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਢਲਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਆ ਜੇ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ 9 ਐਤ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਵੱਧ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, 올ਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਔਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਤ ਤੱਕ ਸਭ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ, ਢਲਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।